الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے یہ آج تو سنی ہوگی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تو پوری توجہ سے سنو۔ توجہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کیا جو سنایا جا رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایات، تعلیمات اور احکامات ہیں، پوری طرح سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ یہ اس کا مقصد ہے کہ توجہ سے سنو۔ اب ہم نے سورہ شروع کر رکھی ہے تغابن، بڑی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ ساری صورتیں اہم ہیں اور میں نے کھول کے آپ کو سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 12 دوبارہ آپ پڑھیں، کوئی سوال ہے تو کریں۔ آیت نمبر 12، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی سب تمہاری ڈیوٹیز ہیں۔ میں نے اس پہ آپ کو اطاعت رسول پہ ساری آیات قرآن کی کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے وہ آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا ہے اور پڑھ کے سمجھا بھی دیا ہے۔ کوئی سوال؟ آیت نمبر 13، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ ماننے کا مطلب یہ ہے، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واحد تنہا اکیلا معبود ہے، اسی کا حکم ہر زندگی کے ہر معاملے میں اسی کا حکم چلے گا، غیر اللہ کا حکم نہیں چل سکتا۔ یہ ہے معبود کا صحیح مفہوم۔ عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہوں، سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن کس پر توکل کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ پہ سر، اللہ تعالیٰ پہ۔ اور کس پر توکل نہیں کرتے؟ غیر اللہ پر، اسباب پر۔ آج کا انسان اسباب کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، اور اسباب اسی وقت نفع بخش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو نفع بخش بناتا ہے۔ بات کو پوری طرح کلیئرلی سمجھیں، یہی ایمان ہے کہ ہم اسباب کریں گے استعمال، لیکن اسباب پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے۔ ڈیپینڈ کس پر کریں گے؟ توکل کس پر ہوگا؟ بھروسہ صرف اللہ پر۔ وہ اللہ ان اسباب کو دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہاں سے شفا ہو جاتی ہے دوائی سے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بیچارے مر جاتے ہیں، شفا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ شفا صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا ہر معاملہ۔ تو دو چیزیں اگر مومن کے اندر پکی ہیں، ایک وہ اللہ کو معبود مانتا ہے اور دوسرا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی زندگی پوری اطمینان اور سکون کی ہوتی ہے، چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف انعامات مل رہے ہوں یا وہ پریشانی حالت میں صبر آزما مراحل ہوں، دونوں میں وہ ثابت قدم رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 13 کے بارے میں؟ آیت نمبر 14 دیکھیں، ایک ایک آیت میں کتنے بڑے مضامین بیان ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض اولادوں میں اور بیویاں جو ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو، وان تعفوا وتصفحوا، اگر تم ان سے کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، وتغفروا، اور ان کی گناہوں کے حوالے سے آپ معاف کر دیں،
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ غفور الرحیم ہوگا۔ میں نے آپ کو کھول کے اس کے ساری تفصیلات بتا دی تھیں، کوئی سوال اب بھی ہے تو پوچھ لے، موقع ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ قرآن مجید کو ہم ہمیشہ، آگے اگلی آیت بھی بالکل اسی سے متعلق ہے، مال اور اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، بڑے غور سے سنیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ جلدی سے بتائیں، یہ پہلا حصہ جو ہے کہ یہ بہت بڑی مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کے فوراً بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جو اس آزمائش سے پورا اترا اس کے لیے اجر عظیم۔ ہاں، ویری گڈ، کہ اگر تم اس مال اور اولاد کی آزمائش میں ثابت قدمی سے اللہ کے احکامات پر چلے تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ ہے آیت کو ٹھیک سمجھنا۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ آیت نمبر 16 میں نے بتایا آپ کو کہ آیات کے آخر میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 16 میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا ہی تقوی کی روش اختیار کرو۔ اگر آپ کے پاس جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہیں کریں۔ کیا ہے تقوی؟ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں سے مکمل اجتناب کرنا اور ساری برائیوں سے مکمل اجتناب کرنا اور نیکیوں کی طرف جلدی کرنا، یہ ہے تقوی۔ یہاں ایک بات ذرا سمجھیں بڑی اچھی طرح۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے تقوی کی جو بنیاد ہے نا وہ ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ تقوی کی جو بنیاد ہے نا وہ ہر کافر و مسلم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ فَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی کو پسندیدہ بنایا ہے اور برائی کو برا بتایا ہے، اور وہ سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے گھر والے، والدین، اس کا اسکول سسٹم، تعلیمی نظام اس کو کافر بنا دیتا ہے، وہ اس کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو تقوی کی ابتدا تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھ دی ہے۔ اب یہ تقوی اپنی پورے جوبن پہ کب آتا ہے؟ کہ جب انسان جوبن یہ ہے کہ انسان برائی سے مکمل اجتناب شروع کر دے، زندگی اس طرح گزارے اور نیکی کو کرنے میں سبقت کرے۔ یہ کب انسان کو میسر ہوتا ہے یہ تقوی؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر قرآن کا مطالعہ نہیں کیا آپ نے۔ جب پوری طرح سچائی میں اتر جاتا ہے، برے کو برا سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھا کیا سمجھتا ہے، بات اور کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن و سنت تلاوت آیات سے تلاوت آیات ٹھیک کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو یہ تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر قرآن سے اس کا تعلق سمجھ کا، بوجھ کا، غور و فکر کا اور عمل کا ہوتا ہے، اسی قدر یہ تقوی اس کے اندر فروغ پاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ تقوی کی انتہا کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں اور سمجھیں بات کو، نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں۔ یہ تقوی بڑھتا ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ یہ انسان کے اندر پوری طرح یہ تقوی، وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟
نفس مطمئنہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ریحانہ صاحبہ، کہ وہ انسان کا نفس مطمئنہ کا بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے انسان کا جو صرف نیکی کر کے اور برائی سے بچ کر ہی راضی ہوتا ہے. جب یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، نیکی کر کے ہی راضی ہے، برائی سے بچ کر ہی راضی ہے، ادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ گارنٹی ہے اس آدمی کے لیے. آج ہمارے اندر تقوی اللہ نے رکھ دیا. جب ہم پیدا ہوئے ہمیں پہچان تھی، ہم نے گھروں میں دین کا چرچا نہیں تھا، قرآن کا چرچا نہیں تھا، معاشرے میں نہیں تھا، اسکولوں میں نہیں تھا. آج ہمارے اولادیں بے دین ہیں، تقوی ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے. بات سمجھیں، میری بات جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیں اور سمجھیں. یہ قصور والدین کا ہے، ہمارا ہے، کہ ہم نے ان کو، ہماری یہ تمنا تھی کہ یہ ڈگریاں بڑی ساری لے لے، ہماری یہ تمنا نہیں تھی کہ وہ پکا سچا مومن بنے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی، اور جنت میں ہمارے ساتھ رہے. تو تقوی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج حکومت نے کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا کہ ہم اپنے پیسے کو سود سے بچائیں. بینک میں جاتے ہیں تو سود ہے، بازاروں میں چیزیں خریدتے ہیں تو سود کی وجہ سے کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. تو اب ہم مجبوراً اس کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھ کر تو کر رہے ہیں، لیکن ہم تقوی کا حق ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر، جی سر، بے شک. آپ کو تو پہلے سے ہی سمجھ ہے، میں اور لوگوں سے کر رہا ہوں کہ بات غور سے سنیں، سوال کریں اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو. جی سر، جی جی آ رہی ہے. اچھا، اب ذرا تقوی کا ہینڈ آؤٹ آپ کو میں نے الگ بھیجا ہے. ذرا اس پورے کو میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں تاکہ آپ، بہت قیمتی آیات ہیں اس کے اندر، اور اگر ایک بات بندہ یاد رکھے نا، یقین مانے، صرف ایک قرآن کی آیت سورہ تکاثر کی، اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے اس دن اللہ کے سامنے تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اب میں نعمتوں کو نعمت سمجھ کے کہ اللہ کا یہ بھی احسان ہے، زندگی بھی، صحت بھی، مال بھی، اولاد بھی، حلال رزق بھی، تو پھر میں کامیاب ہوں گا، پھر میں معاشرے کے لیے بہترین انسان ہوں گا، بہترین باپ ہوں گا، بہترین دادا ہوں گا. اگر میں نیک ہوں تو میں معاشرے کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے بہترین انسان ہوں. کس وجہ سے؟ مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ میرے رب نے مجھ سے سوال کرنا ہے. یہ نعمتیں میری اپنی ذاتی کمائی نہیں ہیں، یہ میرے رب کے احسان ہیں میرے. اگر میں نے کمائی بھی ہیں تو اس کے فضل و کرم سے کمائی ہے. جتنا یہ احساس گہرا ہوگا اتنی آپ کی زندگی میں ذمہ داری آئے گی. اچھا، بچنے کے اوپر بھی آیتیں کل بھی پڑھی ہیں، وہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو پڑھیں. اب آئیے تقوی کے بارے میں. آپ کے پاس بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ہیں، صرف غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ تقوی، اسی ہینڈ آؤٹ میں تقوی کے بارے میں فرمایا، پہلی تو یہی آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. آگے یہ جو کہا ہے بڑے غور سے سنیں، واسمعوا واطیعوا. پہلی بات کہا کہ غور سے سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وانفقوا اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا کیا تعلق ہے واسمعوا واطیعوا وانفقوا؟
کا फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, इससे क्या ताल्लुक है इन तीनों आगे चीजों का? ये तकवा के उसूल के जराए हैं। एक्सीलेंट, ये तीन चीजें करोगे, कुरान को, हदीस को, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से सुनोगे और उनकी पैरवी करोगे, और फिर तुम अल्लाह के लिए इन्फाक करोगे, ये तीन काम करोगे, ये तकवा बढ़ता चला जाएगा। ये तुम्हें तकवा हासिल, हुसूल तकवा के लिए ये रहनुमा उसूल है। जरा गौर करें, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह हमें खोल खोल के समझाया है। अच्छा, आगे आयत का टुकड़ा है, बड़े गौर से सुने। वमन यूका शुख नफ्स ही, जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फला पाएंगे। ये यूका शुख नफ्स ही, जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताएं। सर इल्म भी हासिल हो गया हो तो फिर उसको आगे फैलाएं। इसमें भी बखीली जो करेगा तो उसको भी अल्लाह, उसको भी जो बचा ले, अगर वो करेगा अपना इल्म को नहीं 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 फैलाएगा नहीं तो नहीं नहीं अल्लाह नहीं नहीं, पालेगा। जो नफ्स उकसाता है बुराई पे, उससे बचने की कोशिश करता है। सर देखिए, ये शुक्र, दिल की तंगी जो है, ये माल खर्च करने में बड़ा इसका किरदार है। नफ्स का बुखल ये है, सिर्फ माल की बात नहीं है। आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, आपको अल्लाह ने हिकमत दी है, आपको अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो उन किसी चीज़ में बुखल नहीं करना चाहिए। माल का बुखल एक बुखल है, बाकी इल्म आप उसको फैला नहीं रहे, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे, ये सारे बुखल है। आप एक माल के बुखल की बात मत करें, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि माल के बुखल से दिल में नेकी के फैलाने, नेकी को गालिब करने का जज्बा कम होता है। चार चीजें यहाँ बता दी गई हैं। नंबर एक वस्माऊ, नंबर दो व अतीयू, नंबर तीन व अनफिकू, नंबर चार वमन यू का शुख नफ्स से ही। ये चार बातें करोगे, तुम्हारी जिंदगी में होंगी, तो फिर तुम, अल्लाह ताला तुम्हें जरूर फला देगा। अब इस आईने में अपनी शक्ल देख लें। बात क्लियर है या नहीं? आयत नंबर ये 16 क्लियर हो गई है? जी सर, जज़ाकल्लाह साहब। नहीं, आपको तो पहले ही क्लियर है, जरा और लोगों को बताएं मुझे, ताकि मैं अब समझूं, वरना सवाल करें। सर जी जी, एक सर। सवाल है। जैसे आपने सूरह तकासुर की आखिरी आयत पढ़ी, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो सर जी, जरूरत के मुताबिक जिन नेमतों को इस्तेमाल किया जाएगा उनका भी हिसाब उसी तरह होगा। सवाल देखिए, किया जाए। अल्लाह ताला ने इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि वो हमें पूरी तरह बता के गए हैं, अमलन उन्होंने अमल करके दिखाया। इसी को सुन्नत कहते हैं। आपने इन नेमतों का बिल्कुल इस्तेमाल उसी तरह करना है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, फिर उनसे डायरेक्ट साहबा और साहबियात ने सीख कर किया। अगर वो आपने उनका इस्तेमाल उन चीज़ों का उसी तरह किया जिस तरह अल्लाह ने बताया है, वो आपसे बासपुरस नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्हीं को समझ के आपने दुनिया में माल को, औलाद को, बीवियों को, कोठियों को, मकानों को, पौधों को मतमा नज़र बनाया और भूल गए कि अल्लाह के अहकामात किया है, तो अल्लाह ने, जिस तरह आपने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने आपको अपने फ़ायदे से भुला दिया। ज्यों ज्यों आप कुरान पढ़ते हैं, ज्यों ज्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ होते हैं, आपको इतना ही पता चलता जाता है कि हकीकत क्या है, गुनाह क्या है और सवाब क्या है। बात समझ आई है उम्मे अब्दुल्ला? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन। कोई और सवाल? अब जरा तकवा की आयत पर आ जाइए।
اور پہلا وہاں ہے تقوی کی اہمیت اور حیثیت. 2 منٹ آپ کے پاس ہیں, سارے لوگ پڑھ لیں یہ کتنے پوائنٹس ہیں, پھر سمجھ کے, اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. تقوی اسلام کی غایت ہے. غایت کا مطلب ہے اس کا اسلام کا آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگ تقوی پر عمل کریں. تقوی اعمال خیر کا سرچشمہ ہے. میرے اندر تقوی ہوگا تو میں عمل خیر میں سبقت کروں گا. تقوی کتنا اہم ہے ذرا نوٹ فرمائیں. تقوی ساری شریعت کا خلاصہ ہے. شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے جو تقوی کی روش اختیار کیا ہوا ہے. تقوی وجود میں آ کر ساری شریعت کو وجود میں لاتا ہے. اگر دل میں تقوی نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقوی ہا ہونا, اور آپ اشارہ کس طرف فرماتے ہیں؟ دل کی طرف. کہ اگر دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے برائی سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے تو پھر شریعت آپ پہ پر عمل نہیں کر سکتے. ایک ایک نقطہ بڑا اہم ہے, بڑا اہم ہے. دین کے تمام اعمال کی اصلی روح تقوی ہے. پڑھتے جائیں, آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, پڑھیں, سمجھیں, سوال کریں, جلدی کریں. سر جی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی عمل بغیر تقوی کے شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا, اس کی تھوڑی وضاحت کریں. آپ مجھے ایک بتائیں, دل جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے نا کہ جی یہ کام کروں یا نہ کروں. اور اگر دل میں تقوی ہے تو آپ نیکی کے کام میں سبقت کریں گے, برے سے بچیں گے. تو یہ ہے اس کا مفہوم کہ اگر دل میں تقوی ہے تو پھر آپ جو ہے نیکی کی اصل روح کو پا لیں گے, آپ عمل فوراً کریں گے. بات کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میرا بھی ایک سوال. جی بتائیں. یہ 8 نمبر پہ ہے, ایمان کی بنیاد شکر ہے اور شکر کی بنیاد تقوی ہے. تقوی درجے میں ایمان اور شکر دونوں سے مقدم ہے. اس کی تھوڑی سی مزید اس کو کھول دیں. میں یہی سوال کرنے جا رہا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. پہلی بات ہے ایمان کی بنیاد شکر ہے. بڑی اچھا طرح سمجھیے, پھر آپ کو ایسا کلیئر ہوگا کہ اللہ کی اس دیے ایمان کو آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے. اس کی بنیاد شکر ہے. ہم اللہ کو کیوں واحد مانیں, اس کو کیوں اس کی عبادت کریں, کیوں اس کو معبود مانیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں. وہ جو آپ روز پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ, تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کی, اس لیے کہ ساری خوبیاں اس میں ہیں. اس کا دوسرا معنی ہے سارا شکر اللہ کے لیے, اس لیے کہ میرے اوپر جتنے انعامات ہیں, یہ جو نیکی کے کام مجھ سے ہو رہے ہیں, یہ جو برائی سے بچ رہا ہوں, یہ جو مجھے عافیت ملی ہوئی ہے, مال ملا ہوا ہے, اس ایک ایک کا شکر آپ نہیں ادا کر سکتے. اس شکر کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ پر ایمان لایا جائے جس نے یہ سب چیزیں دے کے ہمیں شکر کرنے پر مجبور کیا ہے. تو شکر کی اصل چیز بنیاد ایمان ہے. خالد صاحب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی جزاک اللہ, بہت اچھی. آگے دیکھیے, پہلے سنتے جائیے, سمجھتے جائیے تاکہ بات کلیئر ہو. اس کے بعد فرمایا کہ شکر کی بنیاد تقوی ہے. اب یہ شکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اللہ کا شکر کر کے اس پر ایمان کیوں لا رہا ہوں؟ میرے اندر جو تقوی رکھا ہے اللہ نے کہ نیکی کرو, برائی سے بچو, فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ تقوی کی بنیاد یہ چیز ہے. اس لیے کہا کہ شکر کی بنیاد تقوی ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اگلا جملہ ہے تقوی درجے میں ایمان اور شکر دونوں پر مقدم ہے. پہلے اگر تقوی ہے دل میں جو اللہ نے رکھا ہے, اس کو بچا کے رکھا ہے. دیکھ لیں صحابہ
हजरत अबू बकर सिद्दीक, अम्मा खदीजा किस तरह ईमान फौरन लेके आते हैं, क्यों? उनके अंदर वो तकवा वाली कैफियत महफूज है। लिहाजा ईमान फौरन जो ईमान लेके आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अंदर वो तकवा जो अल्लाह ने अंदर रखा था वो मौजूद था। और शुक्र जब वो कर रहे थे तो इसलिए ईमान लाने में भी उस तकवा ने बड़ी मदद की है। और ईमान और शुक्र दोनों पर मुकद्दम है। क्या मतलब है कि इंसान वो शुक्र करेगा, इंसान वो अल्लाह पर ईमान लाएगा जिसके अंदर वो तकवा की कैफियत पूरी तरह उजागर है। अब बात समझ आई है? खालिद साहब, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सवाल करें अगर चीज क्लियर नहीं है तो। जी ये जुमले इतने रूह हैं, पूरे दीन की रूह निकाल के यहाँ जुमले बनाए गए हैं। इनको समझ लिया तो आप यकीन माने आपने गोया कुरान की तालीमात की रूह को पहुंच गए। सर ये इसका जरा जरा वजाहत कर दें। तकवा ही से अकायद में इस्तेकाम आता है, ये जरा जरा थोड़ा बहुत इसको बता। जी, बड़े गौर से सुने, बड़े गौर से सुने। ईमान में इस्तेकाम पहले क्या है ये बताएं। तकवा क्या बात कर रहे हैं? ईमान में इस्तेकाम ये है, इस्तेकामत ईमान में ये है कि मैं ईमान के तकाज़ों को पूरी तरह बजा लूं। ईमान का तकाजा है मसलन इबादत ठीक ठीक, अखलाक बेहतरीन अखलाक पे अमल पैरा हूं। तो ये है ईमान का अकायद में इस्तेकाम। और लिखा है जो आपने कि तकवा के बगैर अकायद का इस्तेकाम मुमकिन नहीं। जितना मेरे अंदर तकवा होगा इतना ही मेरे अकीदे, रिसालत, आखरत, तौहीद पर मेरी इस्तेकामत होगी। तकवा इतनी अहम चीज है कि इस ईमान पे डट जाना भी, कितना मेरे अंदर तकवा है, कितना मेरे अंदर ये अर्ज है, कितनी मेरी ख्वाहिश है कि मैं बुराई से बचूं और नेकी करूं। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी जी सर, जज़ाकल्लाह, वाकई सर। एक एक चीज को जब समझेंगे ना, आपको अल्लाह के दीन की अजमतें समझ आ जाएंगी, इंसानियत कैसे फरोग पाती है, वो ये सब चीजें आपको समझ में आने के बाद आएगी। वरना अगर आपने कुरान को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा तो आपको अल्लाह ताला वो बसीरत हरगिज नहीं फरमाएगा, अता फरमाएगा जो उसने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों, सहाबा और साहबियात को सिखाई। सर जी, ये जो आखिर में है, दीन के तमाम अमाल की असल रूह तकवा है, और जो अमल इस रूह से खाली है वो हमारे दीन का अमल नहीं। दुनिया परस्ती है, मसलन माल परस्ती है, ये दीन का अमल है या गैर अमल है? गैर बात अमल है। ये क्यों है हमारे अंदर, क्यों है? क्योंकि इस दुनिया की मोहब्बत में तकवा नहीं है कि बुराई से बचो नेकी करो, तकवा नहीं है, इसलिए ये अमल रूह से खाली है। तो दीन में जितने हम अमाल कर रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, अच्छे अखलाक अपना रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर तकवा फरोग पा रहा है। अगर तकवा ना हो तो ये अमल मुश्किल है, और जो अमल हम कर रहे हैं आज वो तकवा से खाली हैं, इसलिए वो इस्लामी अमाल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। बात समझ आ गई है नहीं आपको? जी सर। सर एक सवाल था मुझे ना, तकवा और तवक्कुल में जो थोड़ा फर्क, इसको थोड़ा समझा देंगे आप? जज़ाकल्लाह। देखिए, पहले दोनों का अलग अलग माने समझते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको। तवक्कुल ये है कि मेरे अल्लाह ताला, मेरे रब की सारी सिफात मेरे ज़हन में बिल्कुल क्लियर है, और मुझे एक बात समझ आ गई है कि मेरे कामों का अंजाम वही होगा जो ये रब चाहे, क्योंकि अला कुल्ल शैन कदीर भी है, कुदरत भी उसकी है, बेकुल्ल शैन अलीम भी होगी। गोया
तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफात पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। ये तो हो गया तवक्कुल, इसको अब अलग कर दीजिए। दूसरा है तकवा। तकवा तो ये है कि जितना मैं बुराई से बचता हूँ, जितना नेकी पर सबकत करता हूँ, उतना ही तकवा बढ़ता चला जाता है। तकवा और तवक्कुल की दोनों का एक आपस में ताल्लुक है। जितना कोई मुत्तकी होगा, बुराई से बचेगा, नेकी करेगा, उतना ही उस पर को अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ेगा। तवक्कुल बढ़ेगा कि अल्लाह ही है, तो फिर अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चलेगा तो तकवा हासिल होगा। लिहाजा दोनों मतलूब हैं और दोनों कुरान के इल्म और अमल से हासिल होंगे। बात समझ आ गई है कि नहीं? जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई जी एक सवाल? सवाल। जी सर, ये अल्लाह ताला के दरबार में कोई अमल बगैर तकवा के शर्त पे कबूलियत हासिल नहीं कर सकता। सर जी, वो जो अल्लाह ने एक रहम का मादा रखा हुआ है हर इंसान के अंदर, तो मुसलमान होने के नाते अगर वो इस चीज को सामने नहीं रखता और सिर्फ रहमी जज्बे के तहत वो कोई अमल करता है, तो क्या फिर उसका अमल, उसकी कबूलियत का क्या होगा? देखें, पूरा कुरान माशाल्लाह आप समझते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक मैं अमल दुनिया को दिखावे के लिए कर रहा हूँ, सब मेरे नाम के साथ लिखा हुआ हाजी लिखें भाई। आप मुझे बताएं, ये तकवा का तकाजा है या ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है? ये जाती ख्वाहिश है। तो फिर ये दीनी काम है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने किया है। नहीं सर जी, सर जी मैं दूसरे मानों में पूछूं कि रहम का जो जज्बा अल्लाह ने रखा है उसके तहत वो किसी की मदद करता है या और कोई ऐसा भला काम करता है? वो रहम करता है, सुने सुने बड़े गौर से, रहम का जज्बा अंधा नहीं होता। रहम उस पे करता है इंसान जो मुस्तहिक होता है और अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। काफिर के कुफर के साथ आप रहम करेंगे या उसकी डट के मुखालफत करेंगे? बताएं मुझे। मुखालफत। तो फिर आप रहम जो है, वो रहम उन पूरे उन तकाज़ों के मुताबिक हो जिस अल्लाह ने उसके लिए रखे हैं। लेकिन वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात के हवाले से हर गुनाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में मामले में बड़े सख्त हैं। जहाँ वहाँ नाफरमानी होती है तो कहते हैं अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी जी सर, जज़ाकल्लाह। ये ज़हनी उलझने अपनी क्लियर कर लें, आपको दीन का तस्वुर इतना जामे और इतना मुकम्मल और इतना अजीम नज़र आएगा कि आप कहेंगे ये दुनिया की सारी जो बनाई हुई इंसानों की चीज़ें हैं ये किसी काम की नहीं है। आज हम कुरान को छोड़ के ताहूत के का उसूलों पे जो अल्लाह के दीन के मुखालिफ हैं, अल्लाह ताला सूरह बकरा में 256 में कहता है वह मैं यकफुर बित ताहूत, जो कोई ताहूत का इनकार करे, वह युमिन बिल्लाह और फिर अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने मजबूत सहारा थामा। तो ताहूत का इनकार आप देख रहे हैं, ये रहम वहम बाद की बात है। रहम वहां है जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये मैं इस पर इस वक्त ये तकवा की अहमियत और हैसियत के जो नुकात हैं, आप कोई और सवाल करें, मैं हाजिर हूँ। सर आपने ये बहुत बड़ी अहम बात की है कि रहम अंधा नहीं होता। रहम को पता है कि भाई मैंने किसके ऊपर रहम करना है और किसके ऊपर नहीं करना, और किस नीयत से करना है और किस नीयत से नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुरान और सुन्नत से हमें यही पता चलता है। अब जरा आगे चलते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है। क्यों? ये वो सवाल हैं, ये ज़हन की उलझनें जब क्लियर हो जाती हैं ना, इसी को हिकमत और बसीरत कहते हैं। याद रखें कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मेरे रब का फरमान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बेहतरीन चीज है, उसके मुकाबले में कोई चीज हक नहीं है।
जो जितनी उससे हटी हुई है इतनी बड़ी गुमराही है। ये जब मेरा ईमान पुख्ता हो जाता है, मुझे इस्तिकामत भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। वो कुरान देता है, कुरान का मुताला, तलावत आयात समझ के गौर व फिक्र करके ये क्लैरिटी फिर आती है। अब चलिए जरा आयात में, ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। कुरान में 69 मरतबा वत्तकुल्लाह कि अल्लाह का तकवा से, अल्लाह से डर कर नेकियों पर सबकत करो करने में और बुराइयों से मुकम्मल इज्तनाब करो। अत्तकूनी, अल्लाह ताला से मेरा तकवा अख्तियार करो, 5 मरतबा है। अत्तकू हो, उसका तकवा अख्तियार करो, यानी अल्लाह ताला का, ये 4 मरतबा। तो अब सर जी आप यहाँ देखें देर नहीं लगेगा, जी, दोनों जगह जेर नहीं लगेगी सर जी? किसके? जबर लगेगी है, अत्तकू में मेरे पास जेर जेर, हाँ, लगेगी सर। अत्तकूनी ठीक है, जेर ठीक है। क्यों? असल में था अत्तकूनी, या हज़फ कर दिया गया है। बात समझ आई है कि नहीं आई? सर जी मैं हमजा पर कह रही हूँ, पहले शुरू में ना जेर है, इत्तकूनी और हाँ, इत्तकूनी। इसको जरा कुरान में देख लें। अब आ जाइए आले इमरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालो तकवा अख्तियार करो, हक्का तुकातिही, जिस तरह तकवा अख्तियार करने का हक है कि रब के लिए बुराई को छोड़ दो और नेकी पर अमल करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत हरगिज ना आए, हाँ इस हाल में कि तुम मुस्लिमून और पक्के फर्माबरदार हो। क्या मतलब है? तकवे का क्या तकाजा है भला, जल्दी बताएं। कुरान को समझें, गौर व फिक्र करें। अल्लाह ने दिमाग इसलिए दिया है, अकल सोच समझ इसलिए दी है। क्या मतलब है इसका? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जल्दी बताएं। नेकियां करें और बुराइयों से बचें और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए हमें मौत आए, आमीन। देखें, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। ये जो लफ्ज आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, आप ही की मिसाल लेते हैं। आप वहां पहुंचे हुए हैं सवात में, और आप यहाँ वजीराबाद में थे तो बड़े तकवे की पाबंदी कर रहे थे, और वहां जाके ढीला पड़ गए, और ऐन उस दौरान मौत आ गई। तो फिर तो मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। आप अभी दर्स में बैठे हुए हैं, अगले लम्हे क्या पता अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मुकर्रर अगर मौत आ जाए। तो जिंदगी के हर मामले में, हर वक्त, हर जगह तकवा, ये है इसका मतलब। वला तमूतुन्ना, मौत हरगिज़ ना आए जब तक तुम फर्माबरदार हो। तो फर्माबरदारी की हालत में मौत आनी चाहिए, तकवे की हालत में मौत आनी चाहिए। ये दिल के इंशाअल्लाह सर, अल्लाह हर वक्त, हर जगह और हर हाल में तकवा, ये है इसका मतलब। सर जी यानी कि हर हालत में अलर्ट रहना चाहिए बंदे को, किसी भी वक्त गाफिल नहीं होना चाहिए कि हमें मौत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का मतलब। कुरान को समझें, आपको वो अल्लाह ताला बसीरत देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सूरह अहज़ाब में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, अहले ईमान तकवा अख्तियार करो, हुक्म, और फरमाया सही ठीक ठीक बात कहो। क्या इस दोनों का ताल्लुक क्या है? जल्दी बताएं ना। कुरान की इन आयात को बड़े गौर से समझें, ताकि फिर आपको अल्लाह ताला बता देगा कि आप किस तरह कुरान की आयत को समझे, दीगर को। जी जल्दी बताएं। तकवा का हुक्म, और साथ ही कहा कि बात साफ सीधी करो।
इंसाफ करो। अस्सलाम सारे वालेकुम। तकवा सर सच्चाई पे कायम रहो। बड़े गौर तकवा के बगैर इंसान सच्चाई बड़े गौर सच से बोल ही नहीं सुनो, सकता। बड़े गौर से सुनो। आप कोई बात से मोड़ तोड़ के कर देते हैं, ठीक ठीक बात नहीं करते। उस बात को ठीक ठीक ना करने की वजह से शैतान फिर आपको कहता है कि अब और झूठ बोलो और झूठ बोलो। लेकिन अगर पहली दफा सही बात साफ गोई से काम लें, आपका मसला हल हो गया। आपको फिर उसके लिए सफाइयाँ देने में कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ये सही बात है, ये है बात सही, यही मैंने कही है। तो बात ही करने में हम गड़बड़ करते हैं। किसी के मफादात के लिए बात में तब्दीली कर दी, अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए कभी तब्दीली ना करो। बात सोलह ने करो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो, वालिदैन के खिलाफ। कुरान दूसरी जगह कहता है ये बात मोड़ तोड़ के करने का नतीजा है कि आज माशरे में हक को ढूंढना, हक को पहचानना मुश्किल हो गया है। अब बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से जवाब दें। जी सर जी। बेशक सर। अच्छा, अगर सूरह हशर की आयत है, हशर आप पढ़ के आए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब मुझसे और आपसे, क्योंकि अहले ईमान से है। पहली बात कही तकुल्लाह एक दफा, और उसके लिए तुम क्या करो, वलितंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, वो कल के लिए उसने आगे क्या भेजा है उसको जरा उस पे नजर रखे। ये कल से मुराद क्या है? सर आखिरत क़यामत, जब जहाँ बिल्कुल, जाके आप बिल्कुल सही। जो आज अमल कर रहे हो क़यामत में तुम्हारे सामने आएगा। लिहाजा सोच के करो, जिम्मेदारी से करो, हक करो। वल तंजुर, ताकि एक इंसान देखे, नफ्सुन हर इंसान, मा कद्दमत लिगद, उसने आगे क्या भेजा है। क्योंकि जन्नत का फैसला उस नेक आमाल पे होगा जो उसने करके आगे भेजे हैं। और फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अगर तुम चाहते हो ना अल्लाह के यहाँ नेकियां भेजो तो तकवा अख्तियार करो। पहले भी फरमाया, शुरू में भी, और फिर फरमाया। और फिर इंसान को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी। वो वार्निंग क्या है? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो भी तुम अमल कर रहे हो दुनिया में, वो अल्लाह खूब वाकिफ है तुम्हारी नीयत से, तुम्हारे तरीकाकार से, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव से, सब से अल्लाह वाकिफ है। तो जिस अल्लाह के साथ मामला है उसका जरा ख्याल रखना। सर ये आयत नंबर भी बता दें सारे उनकी। जनाब यहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको भेजा है। हशर की 18 है, अल हशर की 18 आयत है ये। हाँ, लेकिन लिखी हुई है आगे। जी लिखी हुई है। ये सारा आपको भेजा है, आप इसलिए कहता हूं कि प्रिंट करा के रखें। ये आपके पास बहुत बड़ा कुरानी सरमाया है। और जो तकवा की फजीलत है ना इस्लाम में, उसका तो कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता। और ये रब है जिसने इस चीज को बयान फरमाया है। जिस तरीके से बयान फरमाया है, ये रब ही का कलाम फरमा सकता है। या अय्युहन्नास, अल्लाह, पूरी इंसानियत से खिताब है। या अय्युहन्नास, कौन सी इंसानियत भला? जल्दी बताएं। जिसमें सारे मुसलमान भी हों, दूसरे भी हों, तीसरे भी हों, सब हों। तक आने वाले सारे इंसान। ये गलत है आपकी बात, ये बिल्कुल गलत है। बनी नो इंसान। कुरान नाजिल होने से लेकर जितने इंसान दुनिया में आएंगे और क़यामत तक जितने आएंगे, वो सब या अय्युहन्नास के खिताब में है। आपको बुनियादी चीजें ही नहीं पता। इंसानियत से मुराद कुरान के नजूल के बाद हर पैदा होने वाला इंसान और क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान, ये सारे मुखातिब हैं। अल्लाह कहते हैं सुनो सारे इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, अल्लाहु अकबर, हमने तुम्हें पैदा किया एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस से, एक मर्द और एक औरत से। तुम सब किसकी औलाद हो?
किसकी हजरत औलाद हो आदम तुम सब? अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की। आदम और हव्वा की औलाद। और फिर अल्लाह ने खुद क्या किया, वजअलनाकुम शऊबम व कबाइला, फिर तुम्हें बरादरियों और कबीलों में बांट दिया। किस लिए? लिताआरफू, ताकि तुम पहचाने जा सको। कितनी बड़े हकायक कुरान बयान कर रहा है, और ये अल्लाह किस तरह बयान फरमा रहा है, आगे इंतहा बयान कर दी कि तुम्हें सारी इंसानियत सुन लो, तुम्हें एक आदम और हवा से पैदा किया, फिर तुम्हें तकसीम कर दिया कि ये इस बरादरी से है, ये इस कबीले से है, ताकि तुम पहचाने जा सको। लेकिन इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इंतहा कर दी है कुरान ने, और वो उसूल बयान कर दिया है जो सिवाय अल्लाह के कोई बयान नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से इज्जत वाला, ज्यादा करामत वाला वो शख्स है जिसमें तकवा ज्यादा है। जितना मुत्तकी है इतना ही अल्लाह को महबूब और अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है। अब आप देख लें, अल्लाह ने यहाँ नहीं कहा कि तुम किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हो, तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने मालदार हो, नहीं, सिर्फ मेयार तक हो। जरा नोट फरमाएं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात फरमाई है, अल कराम तकवा, इज्जत का मयार क्या है? तकवा है। दोनों में देख लें, कुरान और हदीस में देख लें। और हुज्जतुल विदा में फरमाया, निचोड़ इस पर लिखा हुआ सारा हैंडआउट में, अरब को अजम पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, बरतर वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अब बताएं, इन फरामीन के बाद कोई चीज रह गई है? कितनी बार आपने पढ़ी होगी ये सूरह बकरा की आयत 177। असल में ये सूरह बकरा की आयत 177 है क्या चीज? असल में क्या है भला? बताएं जल्दी से जी। आयते बिर। आयत बिर तो आप मशहूर है, लेकिन किस टॉपिक पे है ये? क्या कुरान पढ़ते हैं आप? ये आयत नेकी की डेफिनीशन, कुरानी डेफिनीशन है, लिखे इसके ऊपर आयतुल बिर, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की नेकी की तारीफ है। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब को कर लो। ये क्या मतलब है? इसका क्या मफहूम है कि मशरिक और मगरिब को मुंह करने को नेकी नहीं कुरान ने कहा? क्या मतलब है इसका? नमाज के नमाज अदा कर। कैसे? यहाँ तो मशरिक और मगरिब की बात हो रही है। अमाल की ज़ाहिरी हालत। खालिद साहब, ये सब आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। काबातुल्लाह की जो मशरिक में है वो मुंह मगरिब को कर रहे होंगे, और जो मगरिब में खड़े, किबला के मगरिब में है, वो किबला की तरफ जब मुंह करेंगे तो मशरिक को मुंह करेंगे। जो शुमाल में उस तरफ हैं वो मुंह जनूब को करेंगे, किबला जनूब में है। तो कुरान ने उसको कितनी प्यारी तशबीह दी है कि आमाल जो ज़ाहिरी है, तुम्हारी नमाज, तुम मशरिक को मुंह करते हो मगरिब में। अब बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी बताएं ना। जी समझ आ गई जी। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी क्या है? पहली बात लिखें आप इसके ऊपर, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। ये क्या है? पांच चीजें क्या हैं? क्या है ये? नेकी सबसे पहली चीज ईमानियात है। ये 5 ईमानियात कहलाती हैं। लिखें नंबर 1। तो पहला नेकी ये है कि ईमान लाया जाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मलाइका पर, किताबों पर और अंबिया पर। नंबर 1 नेकी की डेफिनेशन में पहली बात। नंबर 2,
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور مال خرچ کیا، نمبر 2 لکھیں، مال خرچ کیا اللہ کی محبت میں، یا مال کی محبت دونوں ہو سکتے ہیں. کس کو؟ ذی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے. یہ نمبر 2 ہے اس ڈیفینیشن. پہلا نمبر بتا دیا ایمانیات، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، تیسرا وَأَقَامَ الصَّلَاۃ اور نماز قائم کی، چوتھا وَآتَ الزَّکَاۃ اور فرض زکوٰۃ ادا کی، نمبر 5 وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَہدُوا جب وعدہ کرے تو پورا کرے، نمبر 6 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ اور صبر کرے لڑائی میں، مصیبت میں اور جنگ کے وقت. ساری باسائے مصیبتوں کے وقت، تنگ دستی کے وقت. تو 6واں نمبر ہے صبر کرے. یہ کیوں کہا کہ صبر باسا و درا وحین الباس، ان 3 مقامات پر ٹھیک ٹھیک صبر کرے؟ یہ کیوں کہا؟ قرآن ایسے نہ پڑھا کریں خدا کے لیے. یہ 3 کا ذکر کیوں کیا کہ ان مواقع پر صبر کرے؟ یہ مواقع دلوں میں تنگی پیدا کرتے ہیں. یہی مواقع ہیں جہاں صبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ مواقع ہیں جو مصیبت کی انتہائیں ہیں. باسائے درائے حین الباس، یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں صبر کی انتہا چاہیے. تو قرآن نے ایسے نہیں صبر کہہ دیا کہ صبر بھی ان مواقع پر. 6 جو کام میں نے ابھی آپ کو گن کے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے، جن میں یہ 6 چیزیں ہیں. یہ ہیں وہ نیکی کی ڈیفینیشن. آگے آخر میں بتا کیا کہا؟ اولئک هم المتقون، یہ ہے تقوی، اہل تقوی جن کے اندر یہ 6 چیزیں ہیں. تقوی کی ڈیفینیشن متقی کون ہے اور نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآنی، یہ آیت بقرہ کی آیت البر میں موجود ہے. کوئی سوال کرے آپ اس آیت کے بارے میں، یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن بڑا مسئلہ ہوگا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نیکی قرآن کس کو کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کس کو نیکی کہا ہے. کوئی بات کلیئر ہے؟ آیت 177 آیت البر کلیئر ہے؟ جی سر، یہ باعثہ اور الذرائی میں اکثر لوگ اپنا ایمان بھی تو کھو دیتے ہیں نا، استغفر اللہ. تو پھر وہ صبر کہاں کرتے ہیں؟ اگر وہ ایمان کھو دیتے ہیں تو بتائیں، پھر تو صبر کرتے ہی نہیں ہیں. صبر کی تو یہاں جی ڈیفینیشن بتا دی ہے. ہاں جی، ہاں جی، بے شک. پھر صبر کہاں سے ہوا اگر اس نے بے صبری کا اتنا مظاہرہ کیا کہ ایمان سے بھی خالی ہو گیا؟ تو قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن ہی حق ادا کرتا ہے بات کہنے کا، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، برحق ہے، جس طرح اللہ خود حق ہے. السلام علیکم سر. سر علیکم یہ السلام. شروع میں جی سر شروع میں جو آیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو اس سے آپ نے بتایا کہ یہ تو نماز کی طرف اشارہ ہے نا، تو پھر بعد میں اقامت الصلاۃ کا ذکر تو آ گیا ہے بیچ میں، مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے نا، یہ نہیں، لیکن یہ حصہ تو ہے نا نماز. دیکھیں، نماز ایسی جس سے نہ تقوی پیدا ہو، نہ بے حیائیوں سے روکے، نہ وہ سیرت سازی. یہ ایک بار ڈاکٹر صاحب یاد رکھیں، سیرت سازی میں سب سے پہلا نمبر کردار کس عمل کا ہے؟ بتائیں مجھے. سیرت سازی میں بتائیں. سر پتہ نہیں. نماز 5 وقت کی نماز سوچ کے سمجھ کے جو پڑھتا ہو، جو اللہ سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اللہ سے سمجھ کے کہہ رہا ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو سمجھ کے کہہ رہا ہو.
اس کی تربیت کا کتنا بڑا ان الفاظ کے سمجھ کے ادا کرنے میں ہے۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اگر وہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ اس کی تربیت ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی قرآن پڑھتا ہے، سب کا مقصد صرف اس کی تربیت ہے، ذہنی، فکری اور عملی، ہے نہیں ہے؟ جی سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نماز کو سمجھ کے پڑھے۔ تو لہٰذا اوپر میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ وہاں جو لفظ آیا ہے قبل المشرق والمغرب، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ جو تم منہ مغرب کو یا مشرق کو کر کے نماز پڑھتے بغیر سوچے سمجھے، نہ تمہارا کردار سازی ہوتی ہے، نہ تمہارے اندر وہ چیز جو نماز پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر برائی سے روکتی ہے، وہ نہیں پیدا ہوتا، ایسی نماز نیکی نہیں ہے۔ نیکی اقامت صلاۃ ہے کہ اس کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ آپ قائم کریں۔ میں نے لکھوا دی ہیں ظاہری آداب کیا ہیں اور باطنی کیا ہے۔ بات کلیئر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر جزاک اللہ۔ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کو سمجھے بغیر نیکی کی ڈیفینیشن جو قرآن نے بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ نہیں سمجھ آ سکتی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تقوی کے فیوز و برکات اور ثمرات۔ خدا کے لیے اس ہینڈ آؤٹ کو سچی طرح سنبھال کے رکھیے، پرنٹ کرائیے اور بار بار پڑھیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اوپر آ گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، لہٰذا اللہ تو اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر آن تیار ہے، کیونکہ وہ تقوی کی روش پہ چل رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الجن طائف من الشیطان تذکروا، ہائے ہائے، یہ تقوی کی برکت ہے۔ سب سے بڑے جو فیض و برکات اوپر ہیڈنگ ہے نا، کہ جو تقوی کی روش پہ چلتا ہے، جو ہی شیطان اس کو کسی چیز کی طرف راغب کرتا ہے، وہ فوراً پہچان جاتا ہے یہ شیطان ہے۔ وہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوں اللہ تعالیٰ اس کو سجھا دیتا ہے، وہ فوراً دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں تقوی کے کتنے فائدے ہیں۔ یہ لوگ جو برائیوں پر برائیاں کرتے جاتے ہیں، ان کے اندر تقوی نہیں ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، چوک جاتے ہیں، اچانک سمجھ آ جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، سمجھ جاتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ سورہ طلاق آگے آ رہی ہے، بڑے غور سے سنیں کہ طلاق جیسے مرحلے میں جس میں اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے، اور پھر اس میں مشکلات ہوتی ہیں میاں کے لیے، بیوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ان حالات میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کے طلاق کے معاملات کو ڈیل کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ یرزقہ کا مطلب کیا ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کہتا ہے میں جو میاں بیوی میں سے جو بھی تقوی کی روش پر رہ کر قائم رہ کر یہ بات کرے گا نا طلاق کی، اللہ کہتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ رزق کا مطلب کیا ہے؟ سر اولاد، لا حول ولا رزق قوت رزق لا حول ولا قوت۔ اگلی راہیں جو کھولنی ہوتی ہیں، یعنی کہ طلاق کے بعد کی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مسائل اس کو پیش آئیں گے طلاق کے بعد، اگر وہ تقوی کی روش پہ ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے اس کے نکلنے کی راہ پیدا کر دوں۔
दुनियावी मामलात में भी यही है। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब तक मैंने अल्लाह के तकवे की रविश पर रह कर काम किया, बड़ी बड़ी मुश्किलें अल्लाह ताला ने आसान कर दी। ये अल्लाह का बड़ा पक्का और सच्चा, हर वादा पक्का और सच्चा। ये खासकर यर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला याहतसिब, उसको वहां से अल्लाह ताला सहूलियात असबाब पैदा फरमाएगा, चाहे रिज्क हों, दीगर हों, मुश्किलात हों, जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं है। वमन यतवक्कल अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वमन यतवक्कल, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, फहुव हस्बुहु, वो काफी है। उसका भरोसा इतना जब अल्लाह पे करता है तो अल्लाह ताला उस भरोसे की वजह से उन मुश्किलों को आसान कर देता है। ये तजर्बे की बातें हैं, अगर काश हम समझ के सोच के ये करें कि अल्लाह के दीन में कितनी बरकतें हैं। सूरत तलाक की आयत 2 और 3 पे सवाल, शाबाश, जरा जाग के बैठे, टाइम हो गया है। जागे हुए हैं सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अच्छा, ताला हमें तौफीक दे समझने की। ये आज यहाँ रुक जाते हैं आगे, क्योंकि 9 बज चुके हैं। और आपका अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो मुझे बता दें ताकि मैं उसका जवाब दे दूं। इंशाअल्लाह कल इससे आगे तकवा को आपने समझना है, क्योंकि अगर हम मुत्तकी होंगे तो आगे जन्नत जब हमें मिलेगी। तो कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो